Welcome, everybody. Thank you for joining 네, us today for our 안녕하십니까? program on women and war. 오늘 여러분 함께 해주셔서 감사드립니다. 저희 여성과 전쟁이라고 하는 프로그램에 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 여지연입니다. 저는 워먼크로스 DMZ의 상임이사로서 일을 하고 있습니다. 워먼크로스 DMZ는 한반도의 영구적 평화와 평화 구축 속에서 여성의 리더십을 위한 여성 주도 조직으로 오늘 여러분들과 함께 하게 되었습니다. 시작하기 전에 한 말씀 드리자면 오늘 저희는 현재 대한민국에서 진행 중인 소송에 관해 토론하게 될 것인데요. 우먼크로스 DMZ는 미국에 소재한 면세 비영리 단체로서 소송 당사자도 아니고 직접 소송에 관여하지도 않습니다. 그렇기 때문에 저희가 또 잠시 안내 말씀을 드리면은요, 웨비나 내내 Q&A 기능을 통해서 질문을 하실 수가 있겠고요. 또 공식적으로 모든 발표가 끝난 이후에 질의응답 시간도 마련이 되어 있습니다. 평화 구축을 위해서 우선 연대의 발언을 해주실 분부터 모시겠습니다. 먼저 마코 오카자와 웨이 선생님이신데요. IWNAM 회장님이십니다. 안녕하십니까? Hi everyone. Greetings. Thank you for having 안녕하십니까? organized 오늘 us for this 이렇게 저희를 very 한자리로 historical 모아주셔서 and important gathering. 감사드립니다. 아주 중요한 회의를 저희가 하고 있다라고 생각을 합니다. 저는 IWNAM We say we support 반군국주의 국제 여성 As 네트워크에서 members of 일을 the 하고 International 있습니다. Women's 저희 March takes no prisoners, IWNAM의 회원 we're 같은 living in 경우는 Philippines, 현재 필리핀, Thailand, 일본, Okinawa, 오키나와, Guam, 괌, Republic of Korea, 대한민국, Palau, 팔라우, Mariana 마리아나 Islands, 제도, Hawaii, 하와이, mainland 그리고 USA. 미국 We are 본토에 writers, 거주하고 있는 teachers, 다양한 사람들로 lawyers, 구성이 되어 students, 있습니다. artists, 작가, poets, 교사, 변호사, musicians, 학생, mothers 예술가, and 시인, grandmothers. 음악가, 어머니, We know from 할머니들이 history and 주로 our current 회원입니다. observations and 저희는 experiences 역사와 that 현재의 our 관찰 및 governments 경험을 have 통해서 established systems 각국 and supporting 정부가 군인을 institutional and 위로한다는 militarized 명목으로 또 practices 군인의 that, 사기를 quote, exploit 짐작한다라는 women 명목으로 and 또 국가 thereby 건설과 various 같은 reasons 허황된 such as 명분으로 military 여성을 servicemen, 배치했던 good 제도를 military morale, 구축하고 and 또 building a 그러한 nation. 것들을 지원해 In 왔다는 modern 것을 알고 history, many 있습니다. people know about 현대사에서 the 많은 dictatorial 사람들이 일본 Congo government 전국군의 system. 위안부 조대에 Although 대해서 알고 the 있지만 government still 일본 denies 정부는 its 여전히 existence, 위안부를 and this 부인하고 있으며 history is not 일본 taught in government 학교에서는 이런 schools. 역사를 Much 가르치지도 less so 않습니다. is known about the 더욱이 continuation of that 폭력적이고 violence, 비인간적이며 dehumanizing and 끔찍한 horrific system 제도가 that was 한국에서 later extended, 미군에 의해 거의 replicated, and 그대로 adopted 학대, almost 복제, completely 그리고 by the U.S. 채택이 military in 되었습니다. South Korea. 이러한 사실은 It was 일본 years before 위안군 U.S. military 사건보다도 훨씬 supervised 덜 proposed that 알려져 있습니다. challenge due to 불평등한 the 한미 unequal 관계, nature 그리고 of Republic of 미국 Korea, U.S. 중심의 political relations 경제 getting from 토대, the economic 그리고 underpinnings of the 한국 system 사이의 in the classic 계급주의적 patriarchy 가부장제, of Korean society 또한 being the 미군의 racist military 인종차별적 여성 of the 혐오로 U.S. 인해서 military. 미군 체제가 Lastly, 드러나고 또 elements that 도전을 still influence 받기까지는 our 오랜 counterculture 시간이 걸렸습니다. remain invisible 이러한 to some, 사실들에 though 대해서 conscious 잘 and 모르고 growing successful 있었습니다. entrepreneurs ranging 그런데 around the edges 기지촌 of 여성들의 education, 삶과 현실 political 같은 경우도 오랫동안 verification, 늑대가 되어 ranges from 왔습니다. thanks to courageous 미군 기지 survivors and empowered 주변의 women 사람들로 facing 인해서 difficult obstacles, 한국인들이 the 어떻게 grandmothers 착취를 당했는지 spoke 또 out in a 미군이 dedicated 어떻게 이득을 paper by 취했는지는 알지 researchers, 못했었습니다. lawyers, 이제 그 and patriots 생존자분들, 이제는 from their 할머니가 pages 되신 in Korean 분들이 court. 목소리를 In 내기를 시작을 2022, 하셨고요. 그리고 또 Army 여러 recognition 시민사회와 opened 운동단체들이 recognition 함께 힘을 for women's 모았습니다. Supreme Court 2022년 ruled that the 대법원은 Korean 한국 government 정부가 그들의 persisted 고통에 misappropriate 공모했다고 Yonha 판결하면서 Kim Yonja, 오랫동안 미뤄왔던 Park 승소 Jong-mi, 판결을 Ha 내렸습니다. Ji-hee, 김연자, Shin 박정미, Il-chul, 하지, Lee Ryong-min, 신희철, Lee 유영림, Jae-hae, Kim 김태정, 우수덕, Dae-jung, 그리고 그들을 지원했던 defendants, 많은 many of 단체들 그리고 Korean 시민분들에게 individuals 이러한 who made the 승소를 undertaking 가능하게 했던 possible. 분들에게 경의를 So, the 표하는 next round of the 바입니다. struggle for 배상을 recognition 위한 means the 다음 implementation of 단계 the 투쟁이 legitimacy and 있습니다. duty of 공식적인 military reform that 사과와 seeks the 금전적 formalization of 배상을 저희는 미군을 상대로 compensation. 진행을 요구해야만 The 할 importance 것입니다. of winning this 한국 suit by 여성에 대한 successful 과거 trial 인권 by 유린을 바로잡기 위한 Korean 이 women 소송의 will 중요성은 not be
아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 소송의 성공은 또한 현재 미군과 한국 정부가 약 80년 전에 구축한 제도를 필리핀과 태국 등지의 가난한 이민 여성들로 이어지고 있습니다. 이번 소송은 미래의 인권 유린을 예방하는 데도 기여하게 될 것입니다. IWNAM의 일원으로서 우리는 한국 기지촌 생존자 할머니들을 존경하고 그분들이 마땅히 받아야 할 인권을 존중받기를 요구합니다. 또한 우리는 대한민국, 필리핀, 오키나와 괌을 비롯한 모든 곳에서 군사화된 성매매와 여성에 대한 폭력을 근절하기 위한 노력을 확고히 지지하는 바입니다. 어떤 여성도 미군에 의해서 그들의 존엄과 권리를 박탈당해서는 안 됩니다. 따라서 우리는 한국 기지촌 할머니들이 겪었던 과 같은 고통이 재발되지 않도록 진정한 안전이 보장되는 미래를 꿈꾸는 바입니다. 연대의 목소리를 드리면서 감사합니다. 네, 마고 선생님 감사합니다. 이제 저는 다음 연사를 모셔보도록 하겠습니다. 하원 의원이신 분인데요. 미시간주 제비 선거구를 대표하시는 분입니다. No, thank you so much for allowing me to share space. 안녕하십니까 여러분 모두 감사의 말씀을 드립니다. 여러분들께서 오늘 이 중요한 행사를 주최해 주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 지금 현재 저희 나라에서도 굉장히 어려운 상황들이 일어나고 있고요. 다들 아시겠지만 뉴스를 보셨겠지만 이러한 인권 유린의 그런 문제들이 확산이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 이제 더욱더 힘을 합쳐야만 할 때라고 생각이 듭니다. 성폭력과 인권 유린의 피해자들을 위한 정의와 책임 규명이 필요하다라고 생각을 합니다. 미군이 수십 년 동안 한국 여성들을 대상으로 다양한 조직적인 성적 강압, 강제 구금, 그리고 또 의료적 학대는 끔찍한 불이한 상황입니다. 저는 진실을 밝히고 미군의 책임을 묻기 위해 용감하게 나서는 그런 한국의 놀라운 여성들에게 경외감을 느낍니다. 모든 분들께서 용감하게 나서 주셨습니다. 이제 불의를 물리치고 그리고 또 이러한 여성들에 관련된 성폭력과 그리고 범죄의 문제를 저희가 밝혀내야만 한다라고 생각합니다. 지금 현재 이런 기지촌 할머니 생존자들의 삶은 굉장히 끔찍했었습니다. 이제 이분들이 자신들의 정당한 권리를 되찾기 위해서 저희가 지원을 해야 한다라고 생각을 합니다. 성폭력은 결코 용납될 수가 없습니다. 정부와 군은 과거에 대해 솔직하게 밝히고 관련 정보 기록을 공개하며 이러한 일이 재발되지 않도록 예방 조치를 취해야만 합니다. 이것은 단지 한 번의 사건이 아닙니다. 미국은 전쟁에 중독이 되어 있으며 저희 동료들 같은 경우도 보시게 되면 술을 마시면서 항상 돈만 얘기하고 전쟁만 얘기하고 있습니다. 이처럼 미국은 전쟁에 중독이 되어 있고요. 전쟁과 군국주의는 여성과 소년들에게 끔찍한 인권을 유린하고 있는 상황입니다. 우리는 국내 여성 군인들을 대상으로 한 성폭력이 이미 만연하고 있다는 점을 또 알고 있습니다. 예를 들어서 군인들이 성폭력을 자행할 뿐만 아니라 많은 여군들 또한 남성 군인들에 의해서 성폭력을 당하고 있는 상황이라고 할 수가 있겠죠. 아메리칸 원주민 학살부터 미국의 베트남 전쟁 그리고 또 우리의 세금으로 지원되는 가자지구 학살에 이르기까지 전쟁의 역사 전반에 걸쳐 성폭력을 목도해 왔습니다. 게다가 이 대통령은 앱스타인 파일 공개를 거부하면서 수호와 성애자들을 비호하고 있습니다. 우리는 정부로부터 진실과 정의를 얻기 위해 조직적으로 행동을 해야만 합니다. 오늘 많은 다수가 한국계 미국인으로 알고 있습니다. 저 또한 팔레스타인계 미국인으로서 해외에서 생명을 파괴하는 군사주의와 전쟁에 자금을 지원하는 대신 의료, 주택, 깨끗한 물,
교육과 같은 인간의 기본적인 필요를 충족하는데 자금을 활용해야만 한다라고 생각을 합니다. 저희가 이렇게 하도록 하기 위해서는 조직적으로 투쟁을 해야만 합니다. 이것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 저는 하회 의원으로서 이러한 학살과 그리고 또 인권 유린이 자행되지 않도록 함께 해야만 한다고 생각을 합니다. 한국에서부터 베트남까지 굉장히 많은 인권 유린이 있었고 전쟁 속에서 여성들의 인권이 유린이 되었었습니다. 성폭력 생존자들과 함께 하면서 저희가 이러한 진실과 정의를 밝혀내야만 한다고 생각합니다. 미국에서도 저는 여러분들의 목소리에 함께 하겠습니다. 진실과 정의란 여러분의 투쟁에 동참하고자 합니다. 저희 할머니 같은 경우도 팔레스타인에서 난민이셨는데요. 항상 하셨던 말씀이 진실을 알려야 한다라고 말을 하셨습니다. 저희가 이런 진실을 아니고 정의를 위한 투쟁에 함께 해야 한다라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 하원 의원님 감사합니다. 오늘 이렇게 연대의 목소리를 내주셔서 감사드리고요. 그리고 또 저희 전 세계적인 상황에 있어서 연대가 얼마나 중요한지라고 하는 것들에 대해서 말씀을 해주셔서 감사드립니다. 이제 수잔 스넬 선생님을 모셔보도록 하겠습니다. BFP의 회장님이십니다. Thank you so much for inviting me today. 네, 대단히 감사합니다. 저를 오늘 초청해 주셔서 감사드립니다. 오늘 밤에 이 회의에 초청해 주셔서 감사드립니다. 저는 오늘 이 자리에서 BFP, Veterans for Peace에 대해서 말씀을 드리도록 할 텐데요. BFP는 전쟁 대신 평화를 위해 활동하는 미국 군인 출신 재향 군인들로 구성된 단체입니다. BFP는 한국 이 참전용사들 같은 경우는 전쟁의 또 피해자이기도 하고 이제 다시 본국으로 돌아와서 여러 가지 평화 활동을 하고자 하는 군인들이 되겠습니다. BFP는 한국 평화 캠페인을 주요 국가 사업 중 하나로 진행을 하고 있습니다. 그래서 오늘 이번 특별 세미나에 함께 참여하게 되어 기쁘게 생각합니다. 저희 회원들은 과거 한국에 주둔했던 미국 일부 병사들이 한국 여성과 아동에게 저지른 인권 유린 행위를 규탄하고 있습니다. 특히 한국 인권 운동가들이 성매매 및 불법 매춘 사건을 한국 법원에 제기해 주신 데 대해서 깊이 감사드리고 2022년 한국 대법원의 판결을 환영하는 바입니다. 대법원은 한국 정부가 한국에서 1957년부터 2008년까지 주한 미군 기지 내 기지촌에서의 성매매를 조정하고 운영한 책임이 있다라고 판결을 했습니다. 미국 참전용사 단체의 일원으로서 저희는 주한 미군 병사들에 의한 성폭력 유린 혐의를 대상으로 한 한국의 여성 피해자들에게 깊은 애도를 표하는 바입니다. 저희는 참정용사들을 대표하는 단체로서 한국의 피해자들, 여성과 아동들에게 사과의 말씀을 드리면서 또한 깊은 애도를 표하는 바입니다. 역사의 어둠 속에 묻혀있던 이러한 인권 유린을 세상에 알림으로써 완전한 정의를 위해서 싸울 뿐만 아니라 한국 여성들과 일반 대중에게도 교육의 효과를 가지고 있습니다. 미국의 군사주의와 미군 기지가 초래한 수많은 끔찍한 결과 중 하나를 많은 사람들에게 알리는 데에도 기여하고 있다라고 생각을 합니다. 한국의 활동가들의 용감한 투쟁이 성공을 거두길 기원합니다. 감사의 말씀을 다시 한번 드리고요. 여러분들에게 발언할 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. Susan, thank you so much. 네, 감사합니다. 수잔 시넬 선생님, 연대의 말씀 표해 주셔서 정말로 감사의 말씀을 드립니다. 다시 한번 말씀을 드리자면은요. 저희 참전용사들 그리고 또 군인들 분들도 저희와 함께하고 계시는 분들이 계십니다. 물론 일부 미군 병사들이 인권 유린을 진행하기는 했지만요. I'd like to start off. 제가 오늘 이러한 수잔 선생님이 말씀을 하셨던 것과 관련돼서 약간의 배경 말씀을 드리도록 하겠습니다. 1945년 대한민국은
제2차 세계대전에 의해서 분단이 되었습니다. 이미 1945년 8월 초 소련은 미국에 진출을 하고 있었고, 그리고 38도선에서 진격을 멈추고 미국이 남한을 점령할 수 있도록 기다렸습니다. 이것은 바로 미국의 요청이었죠. 미국은 한 달 후인 1945년 9월에 한국에 들어왔습니다. 미국이 점령국으로서 제일 먼저 한 일은 미국이 이제 점령국이다라는 상황을 선포하는 전단지를 배포하였고요. 이 전단지에서는 일본 제국군의 모든 시설, 특히 군사 기지를 접수한다는 내용이 담겨 있었습니다. 따라서 용사는 한국 주둔 일본 제국군의 사령부에서 주한미군 사령부로 바뀌었습니다. 홍등과도 마찬가지였습니다. 처음에는 일본군을 대상으로 했지만 나중에는 미군을 대상으로 하게 되었고요. 한국에 주둔했던 모든 기지 주변에는 오늘날 우리가 부르는 캠프타운이라고 하는 기지촌이 형성이 되었습니다. 저희가 스팸을 즐겨먹는 문화부터 한국 아이들의 해외 입양, 그리고 군인 신분 문제까지 오늘날 한국 사회에 알려진 여러 특징들 중에 상당수는 바로 이 캠프타운에서 비롯한 결과입니다. 하지만 캠프타운의 가장 악명 높고 대표적인 특징은 바로 여성을 매매하는 사창가 네트워크였습니다. 한국에 주둔했던 모든 미군 기지 주변에는 오늘날 우리가 캠프타운이라고 부르는 주거 지역이 형성이 되었는데, 이 지역의 가장 악명 높고 대표적인 특징이 바로 여성을 매매하는 사창가 네트워크였습니다. 이것이 바로 기지촌 성매매였습니다. 2002년 제가 쓴 한국군인 신분에 관해서도 이런 이야기를 하였는데요. 저는 이를 미국의 위안부 제도라고 불렀습니다. 이는 전 세계적인 현상이며 아시아에서 미군이 배치가 되거나 전쟁을 벌였던 국가들, 한국, 오키나와, 필리핀, 태국, 베트남 등지에서도 기지촌 성매매가 존재하거나 여전히 존재하고 있습니다. 미군 기지촌에서 만연한 성매매는 미군이 내린 정책적인 결정입니다. 이는 한 번에 걸창한 계획적 결정이 아니라 아시아에 주둔한 병사들이 최상의 전투력을 유지하기 위한 정기적인 성적 유흥이 필요하다는 판단하에서 여성들을 통제함으로써 성병을 예방하겠다는 생각, 또는 미군이 보기에 매주는 미국 병사들이 통제할 수 없는 성욕으로부터 선량한 여성들을 보호하기 위한 필요악이라는 믿음과 같은 일련의 작은 결정들을 통해서 형성이 되었습니다. 예를 들어서 지휘관들은 때때로 병사들에게 콘돔을 나눠주면서 아내와 딸은 건드리지 말고 매춘부라고 불리는 여성들과만 어울리라고 지시했습니다. 이러한 사례는 해군 병사들과 관련된 것으로 기록이 되어 있고요. 간단히 말해서 미군은 병사들에게 성적 요구가 있다고 믿었고, 한국에서 매춘부를 이용하여 그러한 욕구를 해소하는 것이 좋다라고 생각을 했습니다. 한국의 경우 미국 병사들의 성적 욕구를 수용했던 다른 아시아 국가들과 마찬가지로 군사적 목적의 성매매에 대한 책임도 있었습니다. 예를 들어서 한국 정부는 미군 주둔지 내에 착취당하는 여성들을 모아서 무궁화협회 같은 단체로 조직을 했습니다. 그리고 이 단체는 여성들을 지역 강동으로 불러 모아서 당신들이 국가 안보를 위해 헌신하는 애국자라고 칭송을 해왔습니다. 또한 이들이 벌어들인 미국의 달러가 경제 성장과 발전에 기여했다고 치켜 세웠습니다. 한국 정부는 중견 관료들을 파견하여 미군 지둔지에서 성적으로 착취당하는 여성들에게 이러한 연설을 하도록 하면서도 질병통제라는 명분 아래 미군과 손을 잡고
이러한 여성들을 감시하고 통제하는 데 가담했습니다. 한국은 북한과 대치 중입니다. 한국은 미국의 군사력이 필요하다고 믿었기 때문에 군사화된 성매매에 협력했습니다. 따라서 한국의 군사화된 성매매, 즉 미국의 기지촌 위안부는 국가 분단과 아직 끝나지 않은 한국 전쟁의 직접적인 결과입니다. 한국 전쟁은 여전히 휴전 상태이며 언제든 다시 무력 충돌이 일어날 수 있는 위협적인 상황입니다. 수많은 여성들이 이 전쟁에 희생이 되었습니다. 이제는 전쟁과 그로 인한 고통과 폭력을 종식시켜야 할 때입니다. 군사화된 성매매와 그 실상을 이해하고 이 폭력적인 체제의 생존자들이 왜 법적 책임을 묻고자 하는지를 이해하는 것이 바로 평화를 구축하기 위한 노력의 출발점입니다. 이들과 함께 노력하는 과정에서 과거와 현재의 군국주의의 구조를 밝히는 것 또한 매우 중요합니다. 이제 첫 번째 패널리스트로서 세움터의 고미라 대표님을 소개해드리고자 합니다. 고 대표님은 오랫동안 한국의 기지촌 성매매 여성들을 위해 헌신해 오셨으며 지금도 생존자들과 함께 하고 계십니다. 고미라 선생님께서는 한국어로 발표를 할 예정입니다. 영어로 듣고 싶으신 분들은 화면 하단에 지구본 아이콘을 클릭하시고 영어를 선택해 주시기 바랍니다. 고미라 선생님 반갑습니다. 발표해 주십시오. 네, 안녕하세요. 저는 한국에서 미군 위안부 문제 해결을 위해 생존자들과 함께 활동하고 있는 세움토 고미라입니다. 오늘 저는 기지촌에서 오랫동안 주한미군에게 성착취 피해를 받아온 미군 위안부들에 대해 여러분과 이야기를 나누고자 이 자리에 섰습니다. 반갑습니다. 먼저 잠깐 이야기 드리고 싶은 것이 있는데요. 오늘 진행되는 웨비나에 대해서 미군 위안부 분들에게 이야기를 드렸습니다. 당사자분들께서는 미국에서 이렇게 관심을 갖고 활동해 주신 것에 대해서 많이 기뻐하셨고요. 여러분들에게 진심으로 감사해 하셨습니다. 그리고 미군에게 얼마나 억울한 일을 많이 당했고 지금도 미군 위안부들이 얼마나 힘들게 살고 있는지 미국이 꼭 알아야 된다고 이야기하시면서 여러분에게 미국 사회가 이 문제를 해결하고 그리고 미국 대통령이 꼭 사과할 수 있도록 도와달라고 하셨습니다. 저는 그 부탁을 오늘 이 자리에서 여러분께 그대로 전하고 싶습니다. 그럼 시작하겠습니다. 오늘 제가 드릴 이야기는 세 가지입니다. 첫째는 미군 위안부들이 겪은 피해가 미군 병사의 개인적인 일탈이 아닌 군사와 국가와 군대에 의한 구조적인 폭력이었고 미 군대의 범죄였다는 것입니다. 미군 위안부들은 대부분 10대 어린 나이에 미군에게 성적 서비스를 제공할 목적으로 인신매매되었습니다. 돈을 벌기 위해 찾아간 직업소개소에서 속아서 끌려오거나 또 어떤 분들은 서울역이나 길거리에서 잠잘 곳을 알아봐 준다는 사람들에게 속아서 그리고 친구나 동네 사람들에게 속아서 기지촌에 오게 됐습니다. 심지어 미군 위안부들 중에는 길거리에서 납치되어 기지촌으로 오게 된 분들도 있습니다. 그리고 감금당한 상태에서 처음 보는 미군에게 강간을 당하고 빚에 묶여 미군 성매매를 강요받았습니다. 감시를 당하고 있어서 도망을 칠 수도 없었고 매일 경제적인 착취, 폭행과 위협 속에서 공포와 무력감에 짓눌린 채 살아야 했습니다. 또한 미군의 지속적인 성착취 과정에서 살인, 미수, 감금, 폭행, 협박이 반복되었고 강제로 약물과 마약 투여까지 당했습니다. 그리고 성병과 같은 질병, 원하지 않는 임신과 강제 낙태 같은 피해가 뒤따랐고 결혼을 약속하여 아이를 출산했지만 버리거나 방임하는 일도 많았습니다. 그런데 관련 기록에 따르면 주한미군은 미군 위안부들이 인신매매 피해자이고 또 기지촌에서
미성년자들의 피해가 있다는 것을 인지하고 있었습니다. 하지만 구조하거나 보호하지는 않았습니다. 오히려 미군들이 인신매매 피해자를 성구매하는 것을 허용하였고, 미군 위안부에 대한 정보를 실시간으로 파악하고 명단을 관리했습니다. 음, 미군 위안부들은 민간인 출입이 금지되는 미군 훈련장이나 부대 막사까지 들어가서 미군을 상대해야 했고요. 일부 미군 부대에서는 포주에게 연락해서 직접 미군 위안부들을 모집하거나 미군의 트럭과 지프차에 태워서 직접 이동시키기까지 했습니다. 어, 또 다른 여러 가지 피해들이 있는데요. 주한미군은 미군의 안전한 휴식과 유흥을 위해서 성병에서 안전한 미군 위안부들을 제공하는 것이 굉장히 중요했습니다. 그런데 이 미군의 성병 관리 과정에서 미군의 인권이 심각하게 미군의 성병 관리 과정에서 미군 위안부들의 인권이 심각하게 침해당했는데요. 몇 가지 사례를 이야기 드리고 싶습니다. 성병에 걸린 것이 의심된다는 이유만으로도 미군 위안부들은 강제로 미군 부대로 연행이 되었고, 강제로 페니실린 주사 치료까지 받아야 했습니다. 그리고 미군들은 미군 위안부들이 정기적으로 받는 성병 검사에 떨어지면 범죄자 취급을 했고, 또 범죄자 취급을 하면서 격리 수용 치료 시설로 끌고 갔습니다. 끌려가는 과정에서 미군 위안부들은 미군에게 폭행을 당하기도 했습니다. 또 미군 부대에서는 성병에 걸린 여성들의 사진을 불법으로 전시하며 공개하기도 했습니다. 음, 이 미군 부대의 이런 폭력적인 성병 관리 이외에 미군 위안부들은 미군 범죄의 피해자였습니다. 하지만 미군 부대에서는 미군 범죄가 한국 사회에서 한미 갈등으로 확대되지 않도록 범죄를 무마시켰습니다. 미군 범죄 피해 신고를 무시하고 사건을 은폐하고 범죄자들의 도주를 도왔습니다. 미군 위안부들은 미군의 학대와 폭력으로 미군에 살해당하는 동료까지 목격해야 됐습니다. 매일 기지촌을 순찰하는 헌병들은 미군의 범죄를 목격하고도 미군을 체포하지 않았고, 미군 위안부들이 도움을 요청을 해도 무시했습니다. 미군 부대에 신고를 해도 실제로 대부분 처벌을 받지 않았기 때문에 미군 위안부들은 미군의 보복이 두려워서 결국 신고조차 할 수 없었습니다. 이러한 주한미군의 성학대와 폭력은 미군 위안부들의 삶 전체를 무너뜨렸고 그 고통은 지금도 계속되고 있습니다. 그리고 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 미군의 성적 학대와 또 이를 방치하고 구조하지 않는 미군 부대의 불법 행위로 인해서 미군 위안부들의 삶이 전 생애에 걸쳐서 파괴되었고 피해자들의 고통이 현재까지 계속되고 있다는 것입니다. 미군 위안부들이 주한미군에게 겪은 피해는 짧게는 수년에서 길게는 수십 년까지 지속되었습니다. 그리고 이 피해는 심각한 신체적, 정신적 후유증을 남겼습니다. 미군 범죄로 인해서 평생 장애를 앓은 채 살아가야 했고, 또 공황장애, 예상 후 스트레스 장애 등의 정신적 후유증과 신체적 질병에 시달려야 했습니다. 그리고 이 후유증은 사회로부터 고립을 시켰고, 이 고립은 평생 위안부들을 빈곤으로 몰아넣었습니다. 지금도 미군 위안부들은 지나가는 미군만 봐도 오늘 밤에 갑자기 방으로 들어오지 않을까 불안해하고 우울증과 수면 장애로 일상생활을 하기가 어렵다고 호소하고 있습니다. 지금은 연세들이 많이 되셨는데요. 고령의 미군 위안부들께서는 현재 각종 질병과 통증에 시달리고 있고 또 경제적으로 어렵다 보니까 병원비가 부족해서 일부 질환은 치료를 포기하고도 있습니다. 특히 어린 나이에 인신매매에 대해서 성학대를 받은 미군 위안부들은
그 신체적인 상해들이 조금 심각하게 있어서 지금도 평생 일상생활마저 어려움을 겪고 있습니다. 그리고 미군 위안부들은 대부분 경제적으로 조금 어려운 상황이다 보니까 한국 정부에서 주는 생활비에 의존하면서 하루하루를 살아가고 있습니다. 그리고 고령과 중증 질환으로 혼자 돌아가시는 저희는 고독사라고 표현하는데요. 고독사는 위안부가 증가하고 있고, 대부분 가족과 단절된 채 살아왔기 때문에 돌아가셔도 장례도 무용고자 장례로 치르게 되면서 바로 장례를 치르지를 못하고 있습니다. 가족을 찾을 동안 일주일에서 한 달 동안 행정 절차가 끝난 후에야 장례를 치를 수 있습니다. 이를 지켜봐야 하는 미군 위안부들은 동료의 죽음에 많이 힘들어하고 있고요. 자신들도 동료들과 똑같은 상황이 되지 않을까 불안해하고 있습니다. 현재까지 지속되고 있는 피해자들의 고통에 대해 미국과 주한미군은 진심으로 사과해야 되고 피해자들이 고통에서 벗어날 수 있도록 지원해야 합니다. 그리고 세 번째, 마지막으로 드리고 싶은 이야기는 지난 2025년 9월 117명의 생존자들이 생애 마지막으로 미국이라는 거대한 강대국에 맞서 소송을 시작한 것입니다. 미군 위안부들이 소송을 하는 이유는 바로 미국의 책임을 명확하게 밝히기 위해서입니다. 지난 2014년 6월 25일 122명의 미군 위안부들께서 한국 정부를 상대로 소송을 제기한 적이 있습니다. 모두 다 잘 아시겠지만 그 당시에는 모든 사람들이 이길 것이라고 믿지 않았습니다. 하지만 고령의 미군 위안부들은 절대 포기하지 않으셨고요. 8년여의 법정 투쟁 끝에 2022년 9월 대법원은 미군 위안부들을 국가폭력 피해자로 인정하였습니다. 하지만 이것은 절반의 진실만 규명된 것입니다. 실제 기지촌은 한국 땅이었지만 사실상 한국의 법과 인권이 멈춘 미국의 땅이었고 실질적으로 기지촌을 관리했던 것은 주한미군이었습니다. 하지만 미국과 주한미군은 아무런 책임도 지지 않았고 지금도 침묵으로 일관하고 있습니다. 미군 위안부들에게 미국이란 나라는 너무나 강대하고 무서웠고 주한미군은 공포와 두려움의 대상이었습니다. 하지만 2021년 대법원 판결을 기다리면서 미군 위안부 몇 분께서 죽기 전에 마지막으로 해야 할 일을 하자고 하면서 용기를 내셨습니다. 미군에게 희생된 수많은 동료들의 억울함을 풀고 다시는 미군 위안부와 같은 피해가 반복되지 않아야 한다는 절박한 마음이 모여서 이번 소송이 시작하게 된 것입니다. 그리고 미군 위안부들은 이번 소송이 미군 주둔으로 피해를 겪은 다른 나라의 여성들에게도 희망과 용기가 되기를 바라고 있습니다. 미군 위안부들의 생애가 얼마 남지 않았습니다. 하루빨리 미국과 주한미군이 범죄 사실을 인정하고 미군 위안부들에게 배상할 수 있도록 이 자리에 계신 여러분께 연대를 부탁드리며 오늘 발표를 마치겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. Thank you so much. 네, 감사합니다. 네, 고미라 선생님 아주 좋은 말씀 해주셔서 감사드립니다. 이제 다음번 패널리스트 분을 소개해 드리도록 하겠습니다. 대한민국의 인권 변호사이신 하주희 선생님이십니다. 하주희 선생님 같은 경우는요, 미군 위안부 여성들의 그 소송을 대표하고 계시는 분입니다. 환영합니다. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까. 저는 주한미군 기지촌 미군 위안부 국가배상소송 대리인단 단장을 맡고 있는 하주희 변호사입니다. 우리는 지난 2025년 9월 5일 서울중앙지방법원에 주한미군 기지촌에서 미군 위안부 생활을 한 여성 117명을 원고로 피고를 대한민국으로 해서 소송을 제기했습니다. 이 사건에서 형식적인 피고는 대한민국이지만 대한민국에 주둔한 주한미군의 불법 행위 책임을 묻는 것이 가장 중요한 청구 원인입니다. 주한미군의 불법 행위에 대해서 대한민국의 국가배상법에 따라서 책임을 묻는 것은 한국과 미군 사이에 별도의 법이 있기 때문입니다. 주한미군 민사법에 근거를 두고 있습니다.
이미 우리는 대한민국 정부의 불법 행위에 대해서는 2014년 6월부터 2022년 9월까지 계속된 소송을 통해 진실을 규명했습니다. 이 판결의 내용은 국가가 미군 기지촌에서 성매매를 정당화 조장했고 여성들에게 법적 근거 없이 조직적, 폭력적 성병 관리를 한 것이 위법하기 때문에 인권 침해를 당한 여성들에게 국가가 손해를 배상해야 한다는 것이었습니다. 미군 위안부라는 말이 무척 생소하게 들리겠지만 미군을 상대로 성매매를 하던 여성이라는 의미로 한국 법령과 정부가 공식적으로 지칭하던 용어였으며 기존 소송의 판결문에서도 그대로 사용했습니다. 2025년에 다시 제기된 현재의 소송은 주한미군이 한국 정부와 손잡고 어떻게 적극적으로 기지촌에서의 성매매를 정당화 조장하는 시스템을 만들었는지를 규명하는 최초의 소송입니다. 미군은 기지촌에서 성매매가 이루어지고 있다는 사실을 잘 알면서도 미군들에게 업소 출입을 허용하고 미군 기지 내의 클럽 등도 성매매 장소로 이용되도록 허용했습니다. 성병 통제를 위해 여성들은 어떻게 관리할지 클럽 업주들과 직접 소통하며 특별구역을 설정하기도 하였습니다. 미군은 기지촌 여성들을 자신들의 인종차별 문제를 해결하는 수단으로 활용하기도 했습니다. 인종차별 문제가 있을 때 미군 내의 차별 철폐 조치나 교육으로 이걸 해결한 것이 아니라 기지촌 미군 위안부들에게 성매매에 동등한 기회보장을 강제하며 흑인을 거부하는 것은 국가 내부 보안을 약화시켜 무의식적으로 북한을 돕는 것이라고 애국심에 호소했고 당신이 하고 있는 사업과 국가 안보를 지키기 위해 모든 미국 손님들을 평등하게 대할 것을 촉구한 것입니다. 그러면서도 미군은 여성들을 상대로 한 폭력적인 범죄에 대해서는 침묵했습니다. 어떤 공식적인 조치도 취하지 않았습니다. 미군은 미군 위안부에 대한 조직적, 폭력적, 성차별적인 성병 관리를 주도했습니다. 등록증이나 성병 검진증이 없는 여성을 단속하는 토벌, 성병에 걸린 미군이 자신과 성매매를 한 상대 여성을 지목하는 컨택, 이 토벌과 컨택에 미군 현병이 출동하고 미군 차량이 제공되었습니다. 컨택 명목으로 미군들이 미군 위안부의 명단이나 사진 등을 보관하거나 전시하기도 했고 의무적으로 여성들에게 명찰이나 보건증을 소지하게 하였습니다. 미군이 기지촌에서 성매매를 정당화 조장한 가장 적극적인 행위 중에 하나는 미군이 한국 정부에게 여성들을 강제 격리 수용하는 시설을 만들 것을 적극적으로 건의하고 협의하였다는 것입니다. 성병 감염 여성에 대한 강제 격리 치료는 미국 내에서는 1953년에 이미 효과가 없거나 인권 문제로 폐지된 제도였습니다. 그럼에도 주한미군은 1971년 한국 정부에게 여성들만 격리 수용할 것을 건의했고 한국 정부는 이 요구를 받아들여 경기도에 성병관리소를 설치했습니다. 그러나 성병에 감염된 것으로 의심되는 여성들을 강제로 수용해서 성병 치료를 하게 하는 것은 법적 근거가 전혀 없었습니다. 수용된 여성들은 격리 수용 자체로 인권 침해를 당했을 뿐만 아니고 페니실린 과다 투여로 인한 심각한 부작용을 겪기도 하였습니다. 당시 한국 내에서 성병을 치료할 때 사용했던 페니실린 양은 120만 단위 정도였는데 미군은 480만 단위에서 600만 단위를 권장하기도 했습니다. 미군의 미군 위안부에 대한 성병 관리 정책의 목적은 의료가 아니라 미군 병사의 전투력 관리와 건강을 위한 것이었습니다. 심지어 미군 스스로도 오직 여성들을 통제하는 데만 의지하는 것은 문제 해결의 반쪽에 불과하다고 말할 정도였습니다. 한국 법령을 존중할 의무가 있는 주한미군이 기지촌에서 성매매를 정당화 조장하고 여성들에게 폭력적이고 조직적이며 성차별적인 성병 관리를 한 것은 윤락행위 방지법을 위반한 것이고 국제규범인 인신매매 금지 협약을 위반한 것입니다.
또한 미국의 성매매 금지 법령에도 위배될 뿐만 아니라 강제 격리 치료는 신체의 자유를 침해한 것이며 여성들만 격리 치료를 하게 한 것은 차별 금지 원칙을 위반한 것이었습니다. 우리는 제기된 소송에서 미군이 여성들을 어떻게 관리하고 통제했는지 그 실체와 구조를 밝히기 위해 최선을 다할 것입니다. 특히 그 과정이 미군 위안부 여성들의 진술에 충분히 귀 기울이는 시간이 되기를 바랍니다. 미군이 기지촌에서 했던 행위들의 역사적 실체를 드러내는 일은 미군 위안부들의 피해를 회복하는 길이기도 하면서 동시에 구조적으로 군대가 여성을 어떻게 이용했고 강대국이 다른 나라의 주권과 인권을 어떻게 다루었는지를 문제를 드러내는 일이기도 합니다. 이제 시작된 대한민국의 소송에 앞으로도 많은 관심과 연대를 부탁드립니다. 고맙습니다. Thank you so much, Attorney Hajui, for 네, your 감사합니다. 하주희 변호사님, 정말로 감사드립니다. 이 소송에 대해서 설명해 주셔서 감사드립니다. 오늘 저희 채팅창에 질의응답 창에 보시게 되면은 이 질문들이 들어와 있는데요. 그 중에서 몇 개를 뽑았습니다. 첫 번째는 하주희 선생님에게 드리는 질문이 되겠는데요. 다음번 프로세스는 어떻게 되는가, 소송의 다음 단계는 어떻게 진행이 되고 있고, 그리고 또 소송을 어떻게 준비하고 계시는가라고 하는 것이 첫 번째 하주희 선생님을 대상으로 한 질문이 되겠고요. 두 번째 질문은 한국의 현재 상황이 되겠습니다. 대한민국의 캠프타인이 여전히 존재하는지, 한국의 기지촌 성매매가 여전히 일어나고 있는지라고 하는 질문이 되겠습니다. 그러면 먼저 하주희 선생님을 모시고 질문에 대한 답을 듣도록 하겠습니다. 소송이 어떻게 진행이 되었고 다음을 어떻게 준비하고 계시는지요? 네, 현재 소장을 제기한 상태이고 변론기일은 지정되지 않았습니다. 봄이 되면은 변론기일이 지정될 예정이라고 생각되고요. 현재 지금까지 나와 있는 많은 문헌과 회의록, 자료들을 정리해서 법원에 내는 작업을 진행하고 있습니다. 이 방대한 자료들을 정리해서 미군의 불법 행위와 관련된 사항들을 법원에 자료를 제출하면은 그에 대한 이제 반응이 있을 거라고 생각하고요. 현재까지 미군이나 대한민국 정부는 아직 답변은 없는 상태입니다. 이제 원고들의 진술, 그다음 필요한 자료 이런 것들이 법정에서 약 1년 정도 공방이 진행될 것 같고 그렇게 되면 판결이 날 겁니다. Thank you so 네, much for your 감사합니다. explanation. 설명해 주셔서 감사드립니다. So, Director Cole, if you could address the 네, question, 지금 현재 what is the 긴지촌에 current 있어서의 현재 상황은 situation in the 어떨까요? camp 구미라 town today? 선생님 답변해 주시기 바랍니다. 지금도 기지촌은 기지촌은 여전히 존재하고 있고요. 클럽의 형태는 조금씩 변화되고 있지만, 여전히 존재하고 있고, 그리고 그 90년대 이후에도 계속해서, 미군의 성매매로 피해를 당하신 분들이 있고요. 또, 어, 애국인 여성들이 인신매매 되어서, 예술인 비자로 들어와서 인신매매 되어서, 여권 같은 것을 압류당하면서 그 클럽에 묶여서 미군을 상대하고 있습니다. 그래서 저희가 2004년에 성매매 방지법이 제정이 되었지만 실제로 저희가 이번 소송을 좀 준비하면서 피해자분들의 증언을 들어보니까 2004년 이후에도 미군의 성병 관리라든지 미군의 성매매의 문제는 심각하게 지속되고 있었습니다. Thank you so much for 네, that. 감사합니다. 또 다른 질문이 있는데요. 전 세계적인 측면에서 봤을 때 군사 기지에 있어서의 성매매라고 하는 것이 존재하고 있습니다. 아시아와 그리고 또 대한민국에 있어서의 상황이 아시아 지역에만 국한되는 것인지 아니면은 전 세계적인 문제인지라고 하는 그러한 질문이셨는데요. 좌장으로서 제가 답변을 한 말씀 드리고자 합니다.
이거는 지역마다 다 다르다라고 생각을 합니다. 실제 여성을 통제했던 상황, 그리고 또 협력의 상황, 각국 간에 있어서의 협력 상황 같은 경우들은 상황마다 다 다르고 지역마다 다 다르다라고 생각을 합니다. 미국에 있어서의 미군에 의한 그런 어떤 성매매의 상황은 아시아에 많이 있었습니다. 유럽 같은 경우는 그러한 시스템이 없었습니다. 유럽 같은 경우에 있어서는 어떤 미군이다라고 하더라도 이 매춘이라고 하는 측면이 각국의 법에 많이 통제가 되었던 것은 사실입니다. 그렇지만 일본과 필리핀과 한국 같은 경우에 있어서는 유럽에서는 매춘이 합법적인 경우도 있지만 한국과 일본과 필리핀 같은 경우는 매춘이 불법입니다. 그렇지만 미국에 있어서 성매매가 일어났다라고 생각이 들죠. 그래서 저는 상황이 미국과 그리고 또 미국 전 세계적으로 다 다르다라고 생각합니다. 유럽과 아시아는 분명히 다르고요. 중동은 어떨까요? 중동 같은 경우를 보게 되면 뭐 수십 년 동안 지금 전쟁이 일어나고 있는데 미군이 뭐 매춘에 가담하지 말아라라고 하는 명령이 있었던 것으로 알고 있습니다. 미군에게 전혀 현지 여성을 건드리지 말아라라고 하는 군대 내에 명령이 있었습니다. 그래 특히나 중동 같은 경우에 있어서는 여성 문제라고 하는 것이 굉장히 남의 여성을 건드리는 것은 심각한 문제가 되기 때문이죠. 그렇기 때문에 현지 여성을 건드리지 말아라라고 하는 그런 어떤 명령들이 있었고요. 그래서 뭐 아프가니스탄이라던가 여러 나라를 진입을 하는 과정에서 현지 여성에게 접근하지 말아라, 현지 여성에게 말도 걸지 말아라라고 하는 그런 강력한 명령이 있었던 것으로 알고 있습니다. 그러다 보니까 양상이 달랐던 것이죠. 그래서 전 세계적인 측면에서 보게 되면 아시아와 유럽과 중동은 다 다르다라고 생각을 하고요. 가장 크게 인권 유란을 당한 지역이 아시아입니다. 대한민국을 포함해서요. 이제 또 다른 질문이 있는데요. 그것은 이러한 상황에 있어서 미군에 의한 그 기지촌 성매매에 관련된 대중인식을 어떻게 높일 것인가라고 하는 것에 관련된 질문입니다. 대한민국에서 관련돼서 여러 가지 교육이라던가 뭐 여러 가지 홍보 활동이라던가 이런 것들이 존재하고 있는지 어떻게 상황이 진행이 되고 있는가라고 하는 질문이 되겠습니다. 네, 사실 그 미군 위안부 문제는 일본군 위안부 문제에 비해서 많은 사람들이 알지 못하고 계시고요. 한국 정부에서도 사실은 대법원 판결이 있었지만 아직까진 국가폭력 피해자에 대한 구체적인 지원이나 뭐 이런 정책들은 아직 진행되지는 않고 있습니다. 근데 다만 조금 예전의 상황과 좀 다른 것은 2014년 소송을 할 때는 정말 미군 위안부 당사자분들과 변호사분들, 그리고 그 활동을 지지하는 저희 이런 단체들이 주로 활동을 했다면, 이번 주한미군을 상대로 하는 소송에 대해서는 사실은 한국 사회, 그리고 해외에서도 굉장히 관심이 많습니다. 그래서 국내에서도 지금 주한미군 석착지 피해 진상규명이라는 내용을 가지고 공동대책위원회가 시민사회 중심으로 공동대책위가 구성이 되어 있고요. 그 공동대책위원회 속에서 지금 소송과 연대하고 또 별도로 연구자님들도 함께 이 문제를 한국 사회에서 알리기 위해서 여러 가지 연구 활동, 홍보 활동을 하고 있습니다. 하지만 아직 많이 좀 부족하긴 합니다. 그래서 어쩌면 이 앱이나 회의가 저희가 이런 활동을 하는데 굉장한 기폭제가 좀 되었고요. 또 이거에 대한 관심을 시작으로 많은 분들이 더 함께 해줄 것 같습니다. 그래서 더 많은 활동들이 지금 계획되어 있기는 하지만 여전히 부족한 거는 맞습니다. 네, 더 열심히 해보겠습니다. So, 네, this is a 특히 question that 하주희 변호사님께 질문이 있습니다. Q&A 창에서 보시게 되면 있는데요. 네, 여러 시민사회 단체에 있어서의 그런 어떤 단체들과의 협력은 어떻게 되고 있는가라고 되는 것이고요. 그리고 오키나와 기지촌 여성과의 협력은 어떤가라는 것이 되겠습니다. 저희가 여러 가지 법
법적인 그런 어떤 소송에 있어서 기지촌 여성과 관련된 것이 한국만의 문제는 아닌데 오키나와나 필리핀 다른 나라와의 협력 연대의 가능성은 어떻게 보시는지요? 그것이 질문입니다. 네, 법적인 소송은 한국에서만 있었습니다. 그렇지만 여지연 선생님께서 말씀하신 것처럼 유사한 구조를 가진 아시아 내 여러 기지촌에서의 문제가 있었는데요. 다만 오키나와와 관련해서는 아직까지 관련한 연구나 증언이 매우 활발하지는 않습니다. 제가 민변에서 오키나와 평화교류를 통해 오키나와 변호사들과 매우 꾸준히 교류를 하고 있습니다. 그런데 우리가 이 소송을 할 때, 그리고 미군 기지 주변의 기지촌 문제에 대해서 한국에서 이런 문제가 있다라고 얘기를 했을 때 오키나와에서는 일단 잘 몰랐습니다. 변호사들은 잘 몰랐고 증언과 유사한 취지의 얘기들이 있지만 일단은 학술적으로 연구가 충분하지 않은 점도 있고, 문화적으로 한국과 일본의 여성들이 자신의 인권 피해에 대해서 말하는 지원 문화라든지 것을 할 수 있게 하는 문화가 아직까지는 한국보다는 오키나와가 조금 적은 것 같습니다. 우리가 올해 이제 오키나와 변호사들과 평화 교류를 하면서 이 주제를 매우 중요하게 토론할 주제로 정했습니다. 저희가 오키나와 관련해서 더 많이 알게 되면은 또 소개할 기회가 있을 거라고 생각합니다. So this is another 또 question 다른 about 질문이 있습니다. 대한민국에 있어서 일반 대중의 태도가 되겠는데요. 아마 반발도 있을 것이라고 생각합니다. 특히나 보수주의자들 같은 경우에 있어서는 이러한 기지촌 여성에 대한 소송에 관련돼서 백래시 반발이 있을 것이라고 생각을 하는데요. 어떤 2차 소송을 하는 과정에 있어서 뭐 보수주의자들이 본인들이 원해서 했다 뭐 이런 식으로 반발을 할 수도 있잖아요. 이러한 반발이 어떻게 예상이 되는지, 그리고 또 이런 반발을 백래시를 어떻게 대처할 예정이신지요? 질문입니다. 우선 제가 1차 소송 때 경험을 하나 말씀을 먼저 드리면요. 처음에 미군 위안부라는 용어를 가지고 소송을 시작했을 때 일본 우익들이 가장 반발이 많았습니다. 결국 comfort 위안부라는 말을 일본이 군국주의를 위해서 여성들을 착취한 것으로 얘기했지만 대한민국 정부도 그랬던 거고 미군도 그랬던 거 아니냐, 왜 우리한테만 그러냐 라고 하는 얘기를 굉장히 많이 했고, 그래서 일본군 위안부 운동을 하시는 분들과 많은 토론을 거쳤었습니다. 실제로 한국에서의 이 미군 위안부 시스템은 일본군 위안부 시스템을 모델로 한 것이기도 했었기 때문에 역사적으로 연관이 전혀 없는 것은 아닙니다. 그리고 법령상 용어를 사용했던 것도 마찬가지고요. 그래서 처음에는 이제 이런 종류의 반발들이 많이 있었는데, 소송 시작할 때 그 이후에 소송을 진행하고 그다음에 소송과 관련해서 내용이 확인되고 이렇게 하면서 사실 기지촌 문제에 대해서 굉장히 이제 비난하거나 여성들을 공격하기보다는 약간 무시 전략인 것 같습니다. 나라가 가난했기 때문에 어쩔 수 없었던 한 역사의 아주 짧은 시기에 있었던 지나간 일로 그냥 생각하고 특별히 언급을 안 하는 게 요즘에 이제 뭐랄까요? 그 소위 말하는 보수주의자들의 어떤 태도인 것 같습니다. 지금은 뭐 특별한 얘기는 안 하고 있는 형편이고, 다행히 그 과정에서 아까 고미라 선생님도 얘기하셨지만 경기도에서는 기지촌 여성 지원 조례도 만들고 기지촌 여성들의 기록과 관련해서 아카이빙 작업도 공식적으로 했습니다. 그러면서 사람들도 이 문제에 대해서 역사적으로 반드시 기억해야 되고, 또다시 이런 문제가 생기지 않기 위해서 우리가 필요한 행동도 하고 인식도 있고 교육도 필요하다라는 취지의 생각들을 많이 하고 있고,
이제 미군과 관련된 소송이 시작된 이후로 특별한 언급은 없었는데 막상 진행되면은 어떨지는 모르겠습니다. 어쨌든 주한미군은 관심이 많은 건 틀림없습니다. Yes, thank you so much for that response. 네, 감사합니다. 몇 가지 서로 다른 질문이 있는데요. 대한민국의 상황이 되겠습니다. 기지촌의 상황에 관련된 여러 가지 소송에 관련된 질문이 있는데요. 원고들 측면에서 보게 되면 대부분의 그런 어떤 이런 시스템의 생존자라고 할 수가 있겠죠. 그러한 부분에 있어서 어떤 정부의 지원이 있나요? 생존자들에 대해서 의료보험이라던가 아니면 생활비 지원 같은 그러한 지원정이 있는가라고 하는 것이 되겠고요. 그리고 또 여러 가지 지금 현재 생존자들의 상황은 어떤가요? 여전히 낙인을 찍어가지고 어떤 이웃이라던가 이런 사람들, 친척들한테 소외당하거나 뭐 여전히 가족들한테 무시를 당하거나 이러한 상황인지요? 고미라 선생님한테 질문 드립니다. 먼저 그 생존자들에 대한 지원에 대해서 조금 말씀을 드리면, 이제 그 의료보험이라든지 생계비 지원 같은 경우는 국가폭력 피해자라고 해서 별도로 지원되고 있지는 않고요. 그 한국사회 그 보건복지 서비스 일환에 편입이 돼서 저희가 지원을 받고 있고, 국가폭력 피해자로서 미군 위안부로서 저희가 이제 지원을 받고 있는 것은 그 저희가 이제 대한민국의 성매매 방지법이 있어요. 그래서 성매매 방지법 안에 그 성매매 피해자들을 지원하는 시스템이 마련이 되어 있는데 그 시스템에 따라서 저희가 이제 자활지원센터를 운영을 하면서 그 기존 성매매 피해자들의 어떤 일자리라든지 의료라든지 뭐 법률적인 지원들을 저희가 하고 있습니다. 그리고 저희가 세움터에서는 또 그 시스템 안에서 저희가 장례 지원을 하고 있고요. 사실은 2014년 이전에 계속 지원을 요청을 했었지만 이루어지지 않다가 2014년에 저희가 한국 정부를 상대로 소송을 하면서 조금씩 좀 지원이 확대됐습니다. 그런데 대법원 판결, 2022년에 대법원 판결 이후에는 이 지원이 더 확대되거나 하지는 않았고요. 하주희 변호사님 말씀하신 것처럼 경기도에서 별도로 조례가 제정이 되면서 한 달에 10만 원 생활비 지급만 조금 지금 진행이 되고 있고, 지금 저희가 이 주한미군을 상대로 조금 소송을 좀 지원하면서, 최근에 정부에서는, 어떤 의료 문제를 좀 해결하기 위한 지원들이 조금씩 논의되고는 있습니다. 그리고, 또 생존자분들의 상황에 대해서 여쭤보셨나요? 아, 네네. 지금 사실은, 저희가 2022년 대법원 판결 이후에 미군 위안부들에 대한 편견과 낙인은 저희가 느끼기에도 조금씩 줄어들긴 했습니다. 그래서, 자발이든 비자발이, 내가 대부분 인신매매된, 어린 나이에 인신매매된 피해자였지만은 내가 그런 피해자로서 유입이 됐든 내가 돈을 벌기 위해서 갔든 사실은 그 기지촌의 구조 자체가 여성의 인권을 심각하게 침해했다라고 이미 대법원 판결이 됐었기 때문에 인식과 편견은 조금은 줄어들었고요. 또 미군 위안부 분들, 당사자분들도 이런 사회적 인식이 조금 변화가 되면서 사실은 이번 소송 까지도 좀 결심을 하게 됐습니다. 하지만은 뭐 가족의 편견, 지역사회 편견이 저희가 미군 위안부 당사자들이 용기를 가질 수는 있지만 그 편견과 낙인이 많이 사라지거나 그러지는 않은 상태이긴 합니다. 예, 예, 예. Thank you so much, Director Komida and Lawyer Hajili, 어, for 네네. your. 어쨌든 한 가지만 더 덧붙이면, 이런 성폭력 피해에 대해서도 지금 한국 사회에서도 조금씩 그런 시선들이 변화하고 있고요. 저희는 이번 소송이 또 한 번, 미군 위안부 문제, 국가와 군대에 의한 여성에 대한 폭력 문제에 대해서 증언하게 되면서, 많이 변화될 거라고 저희는 생각하고 있습니다. 예. Thank you so much. 네, 감사합니다.
네, 고미라 선생님, 하주희 선생님, 여러 가지 상황에 대해서 공유해 주시고 또 지식을 함께 나눠 주셔서 감사드립니다. 제가 생각을 했을 때 이러한 문제들은 서로 연관이 되어 있는 것입니다. 단순히 이것이 법과 군국주의 그리고 또 뭐 여러 가지 뭐 성매매 그리고 또 성유린 그리고 또 성폭력 이렇게 따로따로 떨어져 있는 것이 아니라 이런 것들이 전부 다 연관이 되어 있는 문제다라고 생각을 합니다. 그리고 또 오늘 함께 연대의 목소리를 내주신 외국의 세 분 연사분들에게도 감사드리고요. 그리고 또 많은 참석을 해주신 참석자분들에도 감사의 말씀을 드립니다. 여러분들이 열린 마음으로 이 상황에 대해서 궁금증을 가지시고 그리고 또 오늘 여러분들의 질문에 다 답을 못 드렸을 것이다라고 생각을 합니다. 그렇지만 여기 보게 되면은 저희가 나중에라도 서신으로라도 답을 드리도록 할 것이고요. 그리고 또 저희 성명서가 나와 있습니다. 이 성명서에 대해서 서명도 함께 해주셨으면 감사드리겠고 그리고 또 이러한 내용들을 인스타그램이라던가 이러한 부분들에 대해서 함께 나눠주시기 바랍니다. 그리고 또 채팅창에 보시게 되면 여러 가지 저희 그 이메일 주소가 있는데요. 이 이메일로 여러분들의 질문을 또 함께 보내주시면 여러분들의 이메일을 남겨주시면 저희가 또 답을 드리도록 하겠습니다. 그리고 또 저희가 중요한 것은 앞으로 계속해서 연대해 나가는 것이라고 생각을 합니다. 여성과 그리고 전쟁에 관련된 이 주제를 가지고 미국과 한국에서 함께 목소리를 내는 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 저희 info.womencrossdmg.org로 여러분들이 궁금하신 것이 있으면 다 보내주시기 바라고요. 그리고 또 저희가 함께 그런 것들로 공유할 수 있게 되길 바랍니다. 참석해 주셔서 감사드리고요. 이제 마무리하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.